嘿呦，各位，欢迎又回来到了游戏频道，我是麦克。那又回来聊 DVD 了。那 B 因为近期的放血、防针对跟防守失的问题呢，搞得一塌糊涂。然后还有板子密度的问题嘛。那最近不是说又改回来了吗？但矫枉过正，变得好像反而板更少，然后而且都是短板，整个就是怨声载道啦。那 Spook and Jukes 跟 Scott 两位呢，还各自展示了一下改回来之后那个板的 bug。Game's in a great state. Palettes are great. Here's a clip to show you. Come to where my hook is at. I gotta show you this. You gotta see it. Oh my, bro, bro. Oh my god. Other side. Go no, on the other corner. Right there. Yeah. There's like a. No way, bro. What? Wait, real quick. While you're up there, go ahead. Yeah. I wonder, can you get like? No way. Oh my god. No shot. Hell out of here, bro. What is this? Yeah, this is crazy, bro. Yeah, I'm here. Look, I'm here. hey man, how you doing? What? I'm just trading around. Look. When they can just do very minor surgery and fix problematic issues, but they go so overkill every single time. And now we just have shit like this. Like, what the fuck is this? What do you do with this? Like, this is not even a loop. Here's one on Orman. You can just fucking walk on top of the loops. These loops are so short that as Wraith, I can just lunge around the entire loop, like almost all of them. And this is on so many maps. This is like 25 maps they have made these changes. 这边记得当时不知道是谁说会把年底预计要上线的杀手延到1月，然后专心修 box 的。那 B 真的是只要不要多 box 呢，真的就谢天谢地了啦。而这也真的应验了，就是论坛上大家常在讲的 B 老毛病，就是 always change things nobody asked for， 就总是改动一些没人要求的东西啊。那这相信大家应该都很有感，就是如果有在看国外论坛的，都可以看到，每次 B 释出一些新的 patch 变动的时候呢，有时都会在下方看到有人会说 OK 好的，那我们来 nerf pig 这种梗，就讽刺每次小猪都会收到一些莫名其妙的变动，但从来没看过有人在 complain， 然后让玩家呢一头雾水，然后小猪玩家就是一副干我屁事的脸。那就像这次的 Palette Density 版密度的问题啊，就是都没有人要求这些变动，然后 B 就常常自作主张改一些没人要求的事情，然后重点是呢，他又越搞越糟。而近期呢，大部分国外 YouTubers 的影片，因为一直到下一个章节出来还有一段时间，所以最近大大小小的 YouTubers 不外乎都是在讨论说，2025是否是 DVD 最糟糕的一年啦。那许多 YouTubers 最近都在玩其他的游戏啊，像 Arts 啊，然后 Quiet Kills 啊，然后 Scott Jones 也在他影片说，他最近都跑去玩其他的游戏。而因为我觉得之前我有做过那支 B 直播的影片了，然后讲过那些改动了啦，然后大家谈的大概都是这些，然后各自有各自的观点，所以我之后就没有再做影片。而近期呢，是因为最近看到一个新的议题，就是 B1 是不是开始缺钱了？那起因呢是12月2号呢 ，B 在推特上 po 了最近上线的这个崩秋 event 活动嘛。那许多玩家看了之后就傻眼，就是他给的这个回馈呢，怎么好像越来越少，就觉得 B 怎么越来越抠。那推特就有热心的玩家，这位 Flata， 他把前几年的奖励呢拿出来比对，然后发觉呢这个荧光裂片呢怎么一年比一年还少，然后他还热心的帮大家给就是统整出来，从2022年的4500荧光裂片，一直到今年的1000荧光裂片，那最后还说2026不会只剩500荧光裂片吧？然后他最后总结说，这个 DVD 的通膨也太严重了吧？而 Spook and Jukes 在他的影片呢，就不满的说到，就是今年 B 你搞了那么多的鸟事，然后许多玩家不离不弃的玩着 DVD， 然后 B 你呢又很喜欢给问卷问每位玩家的意见，然后许多玩家呢又很认真的回馈给一些意见，那 B 你最后给予玩家的回报就是奖励砍半。A really silly thing to complain about, but just help me wrap my head around this, okay? You just had one of the worst years, if not the worst year in your game's history. In the decade that this game has been around, potentially the worst year. Fumble after fumble after fumble, delaying chapters, trying to fix the game, failing, so many bugs, so many problems, and your community sticks with you. Your community continues playing the game and continues to give you really good feedback so that you can revert all of the things that you're screwing up
And how do you repay the community that keeps showing up even though you keep failing them? You're going to give them a holiday event with all of the rewards, all of the important rewards cut by more than half from last year. 而 Stress 这位 YouTuber 就提到了 B1 难道是越来越穷了吗？那其中影片中呢，他就分享一篇报道，就是 B1 呢在2021年的时候在多伦多开了新的工作室。那当时 B1 在 Montreal 的总公司就多达900名的员工，而且营收呢达到2亿2500万。我不知道是什么币别啦，但我猜应该是加币啦，因为他们是加拿大的公司嘛。2亿2500万加币，那换算下来是50亿台币的营收，诶，真的假的？就是蛮惊人的诶。不过，如果是一间可以用企业来称呼的公司的话，其实 B1 赚钱的方式应该不止一种啦。那其中 Choi 之前就有提到了，就是卖大家的个资嘛。那相信各位之前也有按下那个出卖自己灵魂的按钮啦，就是同意 B1 使用各位的个人资料嘛。而时至今日呢 ，Stretch 在他影片中有提到，2025是9500万。但因为 B 不是公开的公司啦，没有上市柜，所以这只是网络上可以查到的资讯。那这个在 Rocket Search 网站可以查到啦，就当做参考。因为呢，也有资料写说是3亿或4亿，不过有报道啦，这边说是2024年 B 裁了约100名的开发人员嘛。那这个资料在维基也查得到。所以这也间接的证明了，可能是因为营收下滑才做此决定嘛。因为如果你营收一直是正成长的，照理说应该是多请人才对啊。另外呢，这也间接的证明了为何2025年呢 ，B 所有的改动都开始就是荒腔走板。另外前一阵子不知道各位知不知道 ，B 开始想要利用 AI 来做设计啊，就是这让很多玩家就很反感嘛，因为觉得就是不尊重设计师啊。而且因为 AI 它可以大量的产出设计图，就不用花大钱请设计师设计角色或者是服装，然后还有它的章节的视觉设计嘛。而2021为什么有这么高的营收，相信也不言而喻了嘛。那当时发生了什么事情？没错，就是新冠啊。那大家当时都待在家打电动，而2023、2024年开始解禁后呢，玩家纷纷回归正常生活，回到现实。但大家也知道了嘛，就是当老板或高层呢，曾经看到这个2亿多的数字，然后到现今只剩下9500万的时候呢，心脏病快发的样子。这也证实了为什么近期 B1 呢开始越来越商业化，就是无所不用其极的想要捞钱啊。而我在一些 YouTubers 的影片或者是观众回复中呢，有时候会看到这样一段话，就是在形容 B1 现今的做法，其实也就是参照很多大企业的做法啦，就是 create a problem。Then sell you with a solution， 就是他们会先创造一个问题，然后再卖你解决方案啊。这跟我之前影片提的 door in the face 以退为进法有点异曲同工之妙啦。就以这次荧光裂片为例，就是 B 呢刻意降低荧光裂片数量，然后跟你说或许可以考虑以购买的方式来获取更多的荧光裂片来买皮肤哦，或者是像甲子鬼这样嘛，因为是免费的，所以都故意不做更动或改强。那玩家就会觉得说啊，好烂哦，好难玩哦。那 B 这时候又会说，或许可以考虑看看积木眼啊。所以我在猜呢，或许不久的将来又会出什么砧板套餐。嫌板子少吗？可以买这个套餐哦，让你每张地图多10块板，而且只有你能翻的哟。然后外送2套皮肤。所以这边呢，有时候你说 B 蠢嘛，他感觉做一些变动的时候又不太蠢。那你说他坏嘛？之前光头在讲解3房直播的时候，好像又不太懂一些数据的缘由。And now this is really interesting as well, is the map with the highest time spent slugged is the game. I have tried to understand why or how since I put this in the slide, and I am still not sure. Like, is it the layout of the map that makes it more difficult to find your teammates? I don't know, but it's the highest. Everybody's yelling pallets. Pallets for the game? Yeah. They're just shouting the word pallets. That's I mean, I'm glad that they like you'd like to pallets, know that. you know? That's cool. 那这边看到最后的各位呢，觉得 B 到底是蠢还是坏，还是贪呢？影片最后我们就来看推特上 B 当时发布崩丘 event 时下方的回复吧，真的最爱看回复了。这边我们就来看这个 B 当时在12月2号发布的这个崩丘 event， 下方第一个解说，哇，我超喜欢他懒散的样子，耶，他什么都没给。
什么意思？然后下一个，第一，你看你2025年干了什么鸟事？我们这边要求500万血点，外加2万的荧光裂片，然后还放上浩克班纳的图，500万，500万，500万。然后下一个是什么？那个辛普森 Lisa 在看着空盘啊，什么都没有。那下一个真的还蛮屌的，哎，你们真的需要一个可以跟你们竞争的公司。然后还有说什么 ？Is this a joke？ 这是个笑话吗？啊？然后再来就是说，还有下面那个湖底的，我认真觉得你们怎么敢跟大家要说投你这个热爱工作奖的这个投票？因为之前 B 有要大家帮他投这个热爱工作奖。